हिंदी भाषा सचमुच साडी कौमी भाषा है ਜਾਂ ਫਿਰ सचमुच साडी कौमी भाषा नहीं है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। खास रिपोर्ट दे नाल मैं हरशरण कौर। हिंदी कदे भी साडी कौमी भाषा नहीं सी ते ना ही कदे होवेगी। ये बयान कर्नाटका दे साबका मुख मंत्री सिद्धारमैया ने दिता है। उन्होंने कहा कि हर भाषा का अपना इतिहास हुंदा है जिस ते इहदे लोक माण करदे ने। मैनू कन्नड़ होण ते माण है। आखिरकार साबका मुख मंत्री सिद्धारमैया नूं इह कहण दी लोड़ क्यों पै गई, इस सारा मसला तुहानूं समझावांगे ते इह भी दसांगे कि साडा संविधान की कहंदा है। कि संविधान दे मुताबिक भारत दी कोई कौमी भाषा है जां फिर भारत दी कोई कौमी भाषा नहीं है। जे नहीं है तां सानूं शुरू तो लैके क्यों इह पढ़ाया गया ते पढ़ाया जांदा है कि हिंदी भारत दी नैशनल लैंगुएज है। पहला तां इह मसला शुरू कित्थों होया ओह तुहानूं दस दिंदे हां। भारत दे विच कन्नड़ फिल्म अदाकार किच्चा सुदीप ने हिंदी नूं कौमी भाषा मनण तो इनकार कर दिता एक ट्वीट करके, जिस दे जवाब दे विच हिंदी फिल्म अदाकार अजय देवगन ने हिंदी नूं कौमी भाषा दसदिआं इसदा तिखा जवाब दिता। बड़ी हैरानी की गल है कि भारत के स्कूलों दे विच भी छोटे बच्चों तो लैके वड्डियां दे दिमाग च ये गल ही भरी जाती है कि हिंदी साडी नैशनल लैंगुएज है। पर साडा संविधान कहता है कि हिंदी कौमी भाषा नहीं है बल्कि हिंदी एक सरकारी भाषा है। ते सरकारी भाषा एक नहीं है, सरकारी भाषावां बहुत ने। भारतीय संविधान की 8वीं सूची के मुताबिक वख-वख सूबियां दे विच बोलियां जाण वालियां 22 बोलियां नूं संविधान दे विच मानता दित्ती गई है। हिंदी नूं काफ़ी घट आबादी बोलती है। ये नहीं कि हिंदी नूं 80% लोग बोलते हैं। हिंदी नूं बहुत ही घट लोग भारत दे विच बोलते हैं। इसलिए हिंदी होवे जां कोई होर भाषा, कोई भी भाषा भारत दे विच कौमी भाषा नहीं है। संविधान सारिआं नूं एक समान दर्जा दिंदा है। भारतीय संविधान दे अनुच्छेद 343(1) विच स्पष्ट तौर ते लिखिया गया है कि संघ यानी कि भारत संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि विच हिंदी होवे। संघ के अधिकारित उद्देश्यों के लिए वरते जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होएगा। इसलिए भारत दे विच हिंदी नूं कोई कौमी दर्जा हासिल नहीं है बल्कि एक सरकारी दर्जा कहा जा सकता है। ते हिंदी दे नाल हालांकि अंग्रेजी नूं भी सरकारी कामकाज दे विच वरतण दी भारत दे विच खुल मिली हुई है। ते भी बड़ी आपां कह सकते हैं कि सच है। ये भी बड़ा कौड़ा सच है कि भारत दे विच अज इंग्लिश दा अंग्रेजी दा इन्ना क ज़्यादा प्रसारा कर दिता गया है ते इन्हां सरकारां ने आप ही किया है। ते हुण जिहड़ा हैगा तकलीफ हो रही है कुछ लोकां नूं, पर हुण ओह वेला हत्थों लंघ गया कि अंग्रेजी नूं हुण तुसीं हिंदी तो थल्ले कर देओगे। पूरे भारत दे विच अंग्रेजी नूं इस कदर लोकां ने अपना लिया कि उस नूं हुण पासे नहीं किया जा सकदा क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंगुएज भी है। ते भी तुहानूं जानकारी दे दिंदे हां कि भारत दे संविधान दे विच जिहड़ियां 22 बोलियां दा जिक्र है उन्हां विच पंजाबी भी शामिल है। उन्हां दे विच असामी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी अते उर्दू समेत कई होर भाषावां दर्ज ने जिन्हां नूं संविधान दे विच सरकारी भाषावां होण दा दर्जा हासिल है। इस तों इलावा होर सैकड़े भाषा ते उपभाषावां ने जिहड़ियां ओह पूरे भारत दे विच बोलियां जांदियां ने। तुसीं अपने पंजाब दे विच ही देख लो, हर जिहड़ा कुछ मीलां दी दूरी तो बाद भाषा बदल जाती है। पंजाब दे विच 3 खित्ते ने, माझा, मालवा, दुआबा। उन्हां खित्तियां दी भाषा भी एक दूसरे दे नालों वक्खरी है ते उन्हां खित्तियां दे विच भी कई मील दी दूरी ते तुसीं चले जाओगे तां हर शहर दे लोकां दी भी भाषा जिहड़ी है ओह वक्खरी हो जाती है। सो हुण तक दी इस जानकारी तो स्पष्ट हो चुकिया है कि भारत की कोई कौमी बोली नहीं है। पर इस मुद्दे नूं सियासतदानां समेत लोकां दे विच पाड़ा पाउण वाली बिरती दे कुछ लोग जाण-बुझ के खड़ा करदे ने। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे भाषा विग्यान ते पंजाबी कोशकारी विभाग दे साबका मुखी अते बोलियां दे उत्ते खास ते विलक्षण काम करन वाले डॉक्टर जोगा सिंह ने अजिहे लोकां दी मनशा दसी है कि ये लोग अजिहा करदे क्यों ने। वखांदे ने वैसे चिंता कर रहे हैं, चिंता उन्होंने है नहीं। वखांदे ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि सब तो पहला तो जिहड़े हरियाणे, उत्तर प्रदेश जिथों हिंदी मां बोली है उन्हां बालां तो उन्हां लोकां तो जिहड़ी तुसीं उन्हां दी मां बोली खो रहे हो, अंग्रेजी थोप रहे हो उन्हां दे उत्ते, सब तो पहला तो उन्हां नूं उन्हां दी मां बोली वापस करो और ये सारे खित्ते दे विच हिंदी दी प्रभुता होवे।
ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। तो इस करके ये गल कि हिंदी बोली वाला जिहड़ा खेतर है उन्हां तो हिंदी खोई जा रही है, बाकी सारे भारत दे विच राष्ट्र भाषा, राज भाषा, संपर्क भाषा दी लोड़ ये वो इहो जिहियां जिहड़ियां ने निराधार जिहियां गल्लां करके उन्हां दे उत्ते हिंदी जिहड़ी थोपी जा रही है। जी। और असल मंशा ये है कि दूजियां भाषावां नूं हिंदी दे राहीं खत्म करना, हिंदी नूं थोप के असल मंशा है। अच्छा। जे हिंदी दी तरक्की मंशा हुंदी जी। तां फिर हिंदी खित्ते दे विच हिंदी दी तरक्की वास्ते काम कीता जाए। जिस ढंग दे नाल हिंदी लोकां दे उत्ते थोपना चाहुंदे ने उस ढंग दे नाल हिंदी दा विरोध होर वधेगा। गल जी। ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰ ਕਿਚਾ ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ KGF ਚੈਪਟਰ 2 ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੁਦੀਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਚਾ ਸੁਦੀਪ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਤੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਰ? ਅਜੇ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਦੀਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਵੀਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਟਵੀਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੜ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ HD ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੱਚਾ ਸੁਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਫੂਲ ਔਰ ਕਾਂਟੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਚਾ ਸੁਦੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦੀਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨੜ ਦੀ ਇੱਕ ਡਬਿੰਗ ਫਿਲਮ KGF2 ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ newsmint.com ਦੇ CEO ਵਿਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਫਿਲਮ ਸਿੰਗਮ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਰੀਮੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਰਜੇਸ਼ ਕਲੱਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਚਾ ਸੁਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।